Hi students, we will discuss plus 1 board exam revision program. It's important chapter properties of fluids. Properties of fluids, first one, density. What is density of a fluid? Density is equal to mass by volume. First one, density is equal to mass by volume. So, SI unit of density is kilogram per meter cube. Mass by volume, SI unit kilogram per meter cube. Next one, density of water. Density of water in SI unit, in SI system, 1000 kilogram per meter cube. 1000 kilogram per meter cube. Density of water in CG system, 1 gram per centimeter cube. So, density of water in SI system 1000 kilogram per meter cube. Density of water in CGS 1 gram per centimeter cube. Next one, density of mercury. 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Density of mercury in CGS system 13.6. Density of water SI 1000 kilogram per meter cube. Water as CGS unit 1 gram per centimeter cube. And density of mercury 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Density of mercury in CGS 13.6 gram per centimeter cube. These points over. Okay. Next one, relative density. Relative density. What is relative density? Relative density is equal to density of substance by density of water. Density of substance by density of water. Relative density is equal to density of substance by density of water. Then relative density of water. Relative density of water at the point. Relative density of water. What is relative density? Density of substance by density of water. Example, what is the relative density of petrol, for example? But density of petrol by density of water. Similarly, what is the relative density of water? Density of substance. Here, density of substance is density of water. Density of water divided by density of water. That is equal to 1. So, relative density of water is equal to 1. Relative density is equal to density of substance by density of water. Okay. Next point, next important point, pressure. What is pressure? Pressure is equal to force, normal force by area. Pressure is equal to normal force by area. Pressure is equal to force by area. Next one, SI unit of pressure. SI unit of pressure is Pascal. Pascal or Newton per meter square. Pressure is equal to force by area. Force, Newton per meter square or Pascal. So, SI unit of pressure is Pascal or Newton per meter square, and CGS unit of pressure is dyne per centimeter square. Dyne per centimeter square. Pressure is equal to normal force by area. SI unit of pressure Pascal or Newton per meter square, and CGS is dyne per centimeter square. And pressure is a scalar quantity. Another important point, pressure is a scalar. It's a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Next one, dimension of pressure. And a dimension formula force dimension ml t raised to minus 2 and area L square, then that is equal to m L raised to minus 1 t raised to minus 2. Dimension formula of pressure m L raised to minus 1 t raised to minus 2. Important point, pressure is equal to force by area. SI unit Pascal or Newton per meter square. CGS unit dyne per centimeter square, and it is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity, and dimension formula m L raised to minus 1 t raised to minus 2. That is pressure is important point. Okay. Next one, put a derivation started the pressure of a liquid column.
pressure of liquid column. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് കോളത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നർ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു. എക്സാമ്പിളായിട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു. കണ്ടെയ്നർ, ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് കോളമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും പാർട്ടിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് കോളമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡ് കോളത്തെ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഏരിയ എ. ആ ലിക്വിഡ് കോളം ആ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും, ശരിയല്ലേ? ഈ ലിക്വിഡ് കോളം ഈ ലിക്വിഡിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും, ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമാജിൻ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിക്വിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അതൊരു ലിക്വിഡ് കോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് കോളം. ആ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എച്ച് ആണ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ്. ആ ലിക്വിഡ് കോളം ആ ലിക്വിഡിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ? പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് കോളം ഇവിടെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായി. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ ഏരിയ. സോ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ മാസിൻ്റെ ഡെൻസിൻ്റെ കേസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി? നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. ഞാനിത് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. സോ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. ഇതെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം, മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. Mass is equal to rho v. In case of liquid or gas, m is equal to rho v. So pressure is equal to m. m ने ഞാൻ rho v ആക്കി മാറ്റി. rho v g by area. Pressure is equal to rho v g by area. What is volume? Because general equation, volume is equal to area into height. Area into h. Volume is equal to area into cross sectional area into height. So pressure is equal to rho a h g by a. ഞാൻ വോളിയത്തെ മാറ്റി. വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നു. ദെൻ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. സോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിക്വിഡ് കോളത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തു ഒരു ലിക്വിഡിനെ. അപ്പോൾ എ ഏരിയയുള്ള എച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കോളത്തെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ലിക്വിഡ് കോളം ആ ലിക്വിഡിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. പ്രഷർ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് എന്താണ്? എം ജി. വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം, ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ബൈ ഏരിയ. എം റോ വി. റോ ഈസ് ഈക്വൽ എം വി. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. എം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെ മാസ് കണ്ടെത്തും ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ്. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. സോ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി. വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ആൻഡ് ഹൈറ്റ്. ഈ 2 പോയിന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എമ്മിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എം റോ വി ജി ബൈ ഏരിയ. ഇനി ഞാൻ വോളിയത്തെ മാറ്റുന്നു. വാട്ട് ഈസ് വോളിയം? വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓർ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. ഹിയർ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. എച്ച് ജി ബൈ എ. എ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വന്നു. ദെൻ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. സോ ഹിയർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒരു പ്രഷർ ഇവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മളൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ, absolute pressure PT is equal to PA plus H rho G. P ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ, ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ എച്ച് റോ ജി ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് ഡെപ്ത് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. സോ പി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് കോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ. പക്ഷേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? അതിലൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ, ഈ ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ. ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എച്ച് റോ ജി എന്താണ് പറയുക? ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് റോ ജി. ഇത് ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് പി എ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി. അപ്പോൾ എച്ച് റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം, പി ടി മൈനസ് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ആയി. ഈ പി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ദെൻ പി ടി മൈനസ് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗേജ് പ്രഷർ. ഇതിന് നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗേജ് പ്രഷർ.
gauge pressure. Gauge pressure is called HROG and this is called absolute pressure. This is previously chosen. What is absolute pressure and what is gauge pressure? So absolute pressure is equal to total pressure, that is equal to PA plus HROG, and gauge pressure is equal to PT minus PA, that is equal to HROG, that is called gauge pressure. So gauge pressure HROG ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച HROG gauge pressure ആണ്, pressure difference ആണ്. Total pressure ആണ് absolute pressure, that is equal to PA plus HROG. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, absolute pressure and gauge pressure. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ PA ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ATM. 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 1 ATM ആണ് പറയുക. 1 ATM അത് SI ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. 1 ATM. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം. രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എന്താണ്? യെസ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷറാണ്, മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷറാണ്. ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, പാസ്കൽസ് ലോ. അടുത്തൊരു ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് പാസ്കൽസ് ലോ? പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. പ്രഷർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ലിക്വിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മനസ്സിലായി. ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? എച്ച് റോ ജി ആണ്. ടോട്ടൽ പ്രഷർ PA പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി ആണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഗേജ് പ്രഷർ എച്ച് റോ ജി ആണ്. ഈ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഒരുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. Pressure exerts equally in all direction. That is Pascal's law. Pressure exerts equally in all direction. Next one, applications of Pascal's law. One, hydraulic lift. 2, hydraulic brake. 3, hydraulic paradox. 1 hydraulic lift, second one hydraulic brake, and third one hydraulic paradox. Application 1, hydraulic lift, hydraulic brake and hydraulic paradox. നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാനുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് പറയാനുള്ളത്. പാസ്കൽസ്, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു ലാർജർ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്മോളർ പിസ്റ്റണിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ഇത് ലാർജർ പിസ്റ്റൺ. ഇപ്പോൾ സ്മോളർ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, സ്മോൾ എ. അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ്. ആ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോഡി ഇവിടെ വെക്കും, ഇവിടെ ലാർജർ പിസ്റ്റണിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ ലാർജർ പിസ്റ്റണിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബോഡി ഇവിടെ വെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കിട്ടണം. ആ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പറയും. ആ ഏരിയ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്. എ ബി ദ സ്മോൾ എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ. എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ. ഏരിയ ഓഫ് സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ and capital A be the area of the larger piston. F, applied force, capital F, lifting force. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒരു
ഈ സ്മോളർ പിസ്റ്റണിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെയിം ആണ്. ഈ ലെവലിലും ഈ ലെവലിലും ലിക്വിഡ് ലെവൽ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്കൽസിൽ പറഞ്ഞ പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ്, ഇവിടെ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. അപ്പോൾ 1ലും 2ലും ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ 1ലും 2ലും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ഒരേ ലെവലിലാണുള്ളത്. സോ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2. P1 equal to P2. According to Pascal's law, pressure exerts equally in all direction. For P1 is equal to P2. 1ലും 2ലും exert in the pressure equal. What is P1? Pressure is equal to force by area. F by A is equal to F by A. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എഫ് ബൈ എ, ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ബൈ എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കിട്ടും. പക്ഷേ ബിക്കോസ് പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ, എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ പ്രഷർ ഒരുപോലെയാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ എഫ് ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് സ്മോൾ എഫ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഈസ് എ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ്. എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ പിസ്റ്റൺ. So here F by A is equal to F by A. If A much less than A, then F much less than F. അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ സ്മോളർ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഒരു ലാർജർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ബിക്കോസ് എഫ് ബൈ എ ഇസ് എഫ് ബൈ ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഫോഴ്സ്, ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിന്റ്. എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ, ക്യാപിറ്റൽ എ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ പിസ്റ്റൺ, F is the applied force and capital F is the lifting force. According to Pascal's law, pressure exerts equally in all direction. Therefore, P1 is equal to P2. E point 1, E point 2. P1 is equal to P2. That is F by A is equal to F by A. Pressure is equal to force by area. If A much less than A, therefore F much less than F. This is the working principle of hydraulic lift. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണ ഇതിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു, ലിക്വിഡ് കോളമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ കോളമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ ലെയറുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലിക്വിഡ്, ഇതൊരു ലിക്വിഡാണ്, ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ലിക്വിഡാണ്. ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു ലെയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ലെയർ ഞാൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ലെയറുകളും ഞാൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. ഇതൊരു ലെയർ, ഇതൊരു ലെയർ, ഇതൊരു ലെയർ. അപ്പോൾ ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിലൊരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിലൊരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ ലെയറുകളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ കോളമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ലിക്വിഡിനെ ലെയറുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിൽ ഫസ്റ്റ് 2 types of flow. One, streamline flow. Streamline flow. Steady flow is called streamline flow. Streamline flow is steady flow. Steady flow ആണ് streamline flow. And second one, turbulent flow. It's not steady. Streamline flow, steady flow. Turbulent flow, not steady. Just മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് സമയമില്ല കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. 2 types of flow, streamline flow and turbulent flow. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫ്ലോയും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ്, ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 2 types of flow, സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. Explain equation of continuity. What is equation of continuity? Equation of continuity. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. What is equation of continuity? The flow rate remains constant. Flow rate remains constant. With equation of continuity, flow rate remains constant. എന്താണ് flow rate? Suppose ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബിലൂടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു.
ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ലെയറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ലെയറിൻ്റെ എന്താണ് നോക്കുക, ഇവിടെ ലെയർ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ലെയർ തിക്കായിട്ടുള്ളത്. ശരിയാണല്ലോ, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ ഞാൻ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ V1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സ്മോൾ എ, ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് V1. ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ആണ്, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ V2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ലിക്വിഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര ലിക്വിഡ് എൻട്രി ചെയ്യപ്പെടുന്നോ അത്രയും ലിക്വിഡ് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ലീവ് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം എൻട്രി ചെയ്യപ്പെടുമ്പം അതേ ടൈമിൽ അത്രയും വോളിയം എന്ത് ചെയ്യണം, ലീവ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, അത് പുറന്തള്ളണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, ലിക്വിഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വോളിയം എൻട്രി ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വോളിയം ലീവ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ്. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് V/Δt remains constant. That is flow rate. Flow rate is equal to V/Δt. That is a constant. That remains constant. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. That is flow rate is equal to V/Δt. That is equal to a constant. That is A1 V1 is equal to A2 V2. Or ഇത് ഞാൻ A1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ A2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോറി, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഞാൻ A1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി V1, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി V2, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ A2. ദാറ്റ് ഈസ് A1 V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A2 V2. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/Δt. That is equal to a constant. That is A1 V1 is equal to A2 V2. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോൺ യൂണിഫോം ക്ലോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് ഡ്രോ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു. ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/Δt. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്ര വോളിയം എൻട്രി ചെയ്യുന്നോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ്, എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു 1 സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ ഒരു 5 ലിറ്റർ വാട്ടർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ 1 സെക്കൻഡിൽ 5 ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം, ലീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇത്രയും പോയിന്റിൽ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു സെക്കൻഡിൽ, അതായത് Δt സെക്കൻഡിൽ, ആ ടൈമിൽ Δt ടൈമിൽ ഇത്രയും വോളിയം ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്രയും സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും വോളിയം എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെയും അതേ ടൈമിൽ അത്രയും വോളിയം തന്നെ, സെയിം വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഈ വോളിയം ഈക്വൽ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലായത്, ഇവിടെ ലെങ്ത് ഏരിയ കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്രയും വോളിയം ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇവിടെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് Δx1 ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്, ഇത്രയും പാർട്ട് ലിക്വിഡ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പം ഇവിടെയും അത്രയും പാർട്ട് ലിക്വിഡ് ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പോയിന്റ്. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2 ആണ്. ഇവിടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇത്രയും വോളിയം എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് Δx1 ആണ്. ഈ വോളിയം ഈക്വൽ ആണ്, കാരണം ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ എത്ര റെഡിയായി നിൽക്കുന്നോ അതേ വോളിയം തന്നെ ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, കാരണം എത്ര എൻട്രി ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്, അതേ ടൈമിൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന വോളിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Then according to equation of continuity, V1/Δt is equal to V2/Δt. V1/Δt is equal to V2/Δt. ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന വോളിയം ഇതാണ്. V1/Δt is equal to V2/Δt. കാരണം ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു, ഇത് ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് വോളിയം? വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്രയാണ്? A1 ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് Δx1 ആണ്. സോ വോളിയത്തെ ഞാൻ മാറ്റുന്നു, ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് A1 Δx1/Δt ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ A2 ആണ്, അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് Δx2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് A2
delta x2 by delta t. So distance by time, delta x1 by time, distance by time. ഇവിടെയും distance by time. Distance by time is velocity. That is a1 v1 is equal to a2 v2. a1 v1 is equal to a2 v2. That is av is a constant. പ്രൂവ് ചെയ്തു av is a constant. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് v by delta t. ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. That is a1 v1 is equal to a2 v2. a1 v1 is equal to a2 v2. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത പോയിന്റ് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി സെക്കൻഡിൽ എൻട്രി ആൻഡ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ലിക്വിഡാണ് ഇത്. ആ ലിക്വിഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആണ്. ഇവിടെ എത്ര എൻട്രി ആൻഡ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും വോളിയം ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന വോളിയം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഏരിയ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു. സോ v1 by delta t is equal to v2 by delta t. v1 by delta t is equal to v2 by delta t. v1 a1 delta x1 by delta t is equal to a2 delta x2 by delta t. Distance by time, velocity, that is a1 v1 is equal to a2 v2. Therefore av is a constant. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഇത് ഷുവറായിട്ടും ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് എഴുതി. ഫ്ലോ റേറ്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് a1 v1 is equal to a2 v2. ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നീട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. ഡിറൈവിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, next one, Bernoulli's theorem. അടുത്ത നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബെർണോളിസ് തിയറം ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബെർണോളിസ് തിയറം ഓർ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറയാം, അതിനുശേഷം ഞാൻ തിയറം എന്താണെന്ന് പറയാം. ബെർണോളിസ് തിയറം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബിലൂടെ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട്. ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ട്യൂബ് എടുത്തു. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ്, ഈ എൻഡിലുള്ള ഹൈറ്റ് h1, ഇവിടെയുള്ള ഹൈറ്റ് h2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബെർണോളിസ് തിയറം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം, മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ടാണ് എനിക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡ്, അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ സ്ട്രോയിലൂടെ ലൈം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ലൈം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് വരുക. അപ്പോൾ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ലോ ആവും, ഇവിടെ പ്രഷർ ഹൈ ആവും. കാരണം ഇവിടുത്തെ എയർ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇവിടെ ലോ പ്രഷറായി, ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറായി. ഒരു ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അല്ല, ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യണോ ഈ എൻഡിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം, ഇവിടെ എന്താണ്? ലോ പ്രഷർ ആവണം. അപ്പോഴേ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ P1 ആണ്, ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ P2 ആണ്. ഹിയർ പ്രഷർ ഈസ് P1 ആൻഡ് ഹിയർ പ്രഷർ ഈസ് P2. ഇവിടെ P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2 ആണെങ്കിൽ, ഈ P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2 ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും? ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടും. ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറാണ്, ഇവിടെ ലോ പ്രഷറാണ്. P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ്, ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ഇവിടെ V1, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി V2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ലോ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്? V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 ആയിരിക്കും. കാരണം ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹിയർ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ ഹൈ പ്രഷറാണ്, പക്ഷെ അവിടെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണ്. ഇവിടെ ലോ പ്രഷറാണ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൈ ആണ്. അത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഹൈ ആണ്, വെലോസിറ്റി ഹൈ ആണ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ കൊടുക്കും. എന്തായാലും അപ്പോൾ മാത്രമേ ലിക്വിഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? പ്രഷർ അപ്പോൾ P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൈ ആണ്. സോ ഹിയർ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1. V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1.
ഒരു H1 ഹൈറ്റ് നിന്ന് ലിക്വിഡ് എവിടെ എത്തി? H2-ലെത്തി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ബെർണോൾസ് തിയറം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എപ്പോൾ? ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എനർജി മീൻസ് വർക്കാണ്, വർക്ക് എനർജി. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ, അതായത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും എന്ത് വന്നത്? ചേഞ്ച് വരുത്തിച്ചത്. ശരിയാണല്ലോ, ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നു, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തപ്പോൾ. അതായത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ, വർക്കാണ് എനർജി. പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൽ. എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയിന്റ്, ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്നു, അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്തു ഒരു യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു work done due to pressure difference provides change in kinetic energy delta K and change in potential energy. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷർ? വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ? ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്? പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ്. ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു എക്സ്. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? വോളിയാണ്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? പി വി, P1 V1 or P2 V2. വർക്ക് ഡൺ ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രഷർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്, പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ്? ഹൈ പ്രഷർ P1 ആണ് പറയണം, ലോ പ്രഷർ P2 ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈ നിന്ന് ലോ ആണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക. സോ P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി. ഇതാണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ. ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു KE2 മൈനസ് KE1 പ്ലസ് P2 മൈനസ് P1. വർക്ക് എനർജി തിയറം. സോ work done due to pressure difference P1 minus P2 into V is equal to change in kinetic energy, that is KE2 minus KE1 plus P2 minus P1. So work done due to pressure difference is equal to KE2 minus KE1 plus P2 minus P1. Change in kinetic energy plus change in potential energy. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രഷർ ഇവിടെയാണ് ഹൈ, 1ലാണ് ഹൈ, അതുകൊണ്ടാണ് 1 മൈനസ് 2 ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ എനർജി കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി. അതാണ് 2 മൈനസ് 1 ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ 1 മൈനസ് 2 ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി, 2 മൈനസ് 1. ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഹൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ, സോ 2 മൈനസ് 1. ഇവിടെ 2 മൈനസ് 1, ഇവിടെ 2 മൈനസ് 1, ഇവിടെ 1 മൈനസ് 2. P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി is equal to KE2 മൈനസ് KE1 പ്ലസ് P2 മൈനസ് P1. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ബെർണോൾസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ പി വി ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. സോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി is equal to KE2 മൈനസ് KE1 പ്ലസ് P2 മൈനസ് P1. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, KE2 മൈനസ് KE1 പ്ലസ് P2 മൈനസ് P1. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു KE2 ഹാഫ് എം V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം V1 സ്ക്വയർ. ഈ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ്, ഇത് വോളിയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്യാപിറ്റൽ വി. ഇത് വെലോസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ആണ്.
half m v2 square minus half m v1 square. Potential energy mgh2 minus mgh1. mgh2 minus mgh1 potential energy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എമ്മിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ റോവി ആക്കും. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആൻഡ് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോവി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എമ്മിനെ പിടിച്ച് റോവി ആക്കി മാറ്റും, റോ ഇൻറ്റു വോളിയം. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റുന്നു P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി V2 square minus half rho V V1 square plus rho V GH2 minus rho V GH1. ഇത് വോളിയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ വി ആണ് നോക്കണം, വി. അപ്പോൾ എമ്മിനൊക്കെ റോ വി ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എമ്മിനും റോ വി ആക്കി മാറ്റി. P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ വി GH2 മൈനസ് റോ വി GH1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റും എല്ലാ ടേമിലും വി ഉണ്ട്. ഇതിന് LHSലും RHSലും എല്ലാ ടേമിലും വി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി എന്ത് വരുന്നു? P1 മൈനസ് P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H2 മൈനസ് റോ ജി H1. റോ ജി H2 മൈനസ് റോ ജി H1. കാരണം എല്ലാ ടേമിന്നും വോളിയം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ക്യാപിറ്റൽ വി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. സോ P1 മൈനസ് P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H2 മൈനസ് റോ ജി H1. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ 1 ഒരു സൈഡിലും 2 ഒരു സൈഡിലും കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ 1ൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്, ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയറിൽ 1ൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൈനസ് റോ ജി H1 ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 ഇങ്ങോട്ടും മൈനസ് റോ ജി H1 ഇങ്ങോട്ടും പോകും. ഇതിലത്തെ P2 ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ 1 ഒരു സൈഡിലും 2 ഒരു സൈഡിലും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ 1 ഒക്കെ നമ്മൾ LHSലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും? P1 പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H1. P1 പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H1 ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് P2 ഇങ്ങോട്ട് വരും, പ്ലസ് P2 ആയി. P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H2. P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H2. സോ P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H2. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ 1ഉം മറ്റു സൈഡിൽ 2ഉം. ദാറ്റ് ഈസ് P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അല്ല, P1 V1 is equal to P2 V2. Therefore PV is a constant. അതുപോലെ ഇവിടെ 1ഉം ഒരു സൈഡിൽ 2 ആണുള്ളത്. സോ P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് ബെർണോൾസ് തിയറം. അപ്പോൾ ബെർണോൾസ് തിയറം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി H ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് നമ്മൾ പറയും പി എ പറയും പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. കാരണം എല്ലാത്തിനും വോളിയം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, വോളിയം കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം is equal to a constant. That is total energy per unit volume എന്ന് പറയാം. That is equal to total energy per unit volume. That is equal to a constant. ഇതാണ് ബെർണോൾസ് തിയറം. So pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus pressure energy per unit volume is equal to total energy per unit volume. That is equal to a constant. അപ്പോൾ എന്താണ് ബെർണോൾസ് തിയറം? ഇത് എഴുതുക ആദ്യം. What is ബെർണോൾസ് തിയറം? Pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus pressure energy per unit volume is equal to a constant. That is total energy per unit volume. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബെർണോൾസ് തിയറം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബെർണോൾസ് തിയറം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ട്യൂബ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡിലെ ഹൈറ്റ് H1,
ഈ എൻഡായിട്ട് H2 ഇതിലൂടെ ലിക്വിഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം, ഇവിടെ ഷുവറായിട്ടും ലോ പ്രഷറാണ്. എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ P1 ഹൈ പ്രഷറാണ്, P2 ലോ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ഷൻ എ ഇവിടെ കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഹൈ ആണ്, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ലോ ആണ്. സോ V1 ഈസ് ലോ ആൻഡ് V2 ഈസ് ഹൈ. അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞെടുത്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറാണ്, ഇവിടെ ലോ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ പ്രഷർ ലോ ആണ്, വെലോസിറ്റി ഹൈ ആണ്. സോ P1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2, ദെൻ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1. ഹൈറ്റ് H1 H2. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് എനർജിക്കും പ്രഷർജിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിക്കും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതാണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അത് ഓർമ്മിക്കണം. വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കം, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രഷർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം, PV. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു PV ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് PV. അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V. ഹൈ പ്രഷർ P1 ആണ്, അപ്പോൾ 1 ഹൈ ലോ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V is equal to ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി 2 ആണ് വലുത്. സോ KE2 മൈനസ് KE1. പൊട്ടൻഷ്യൽ 2 ആണ് വലുത്, P2 മൈനസ് P1. ഇവിടെ 1 മൈനസ് 2 ആണ്, ഇവിടെ 2 മൈനസ് P1 ആണ്. സോ P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V is equal to KE2 മൈനസ് KE1 പ്ലസ് P2 മൈനസ് PE1. ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V is equal to കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് mv2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് mv1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് mgh2 മൈനസ് mgh1. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് M1 M2 എന്ന് കൊടുത്തില്ല? ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ M എന്നാണ് കൊടുത്തത്, മാസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര വോളി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വോളി അവിടെ ലീവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ രണ്ടിന് എമൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും, ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വോളിയത്തിന് എമൗണ്ട് സെയിം ആണ്, അപ്പം മാസും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V is equal to ഹാഫ് mv2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് mv1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് mgh2 മൈനസ് mgh1. ഇനി എമ്മിനെ എന്താക്കും? റോവി ആക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ കേസിൽ എമ്മിനെ നമ്മളിവിടെ റോവി ആക്കി മാറ്റി. സോ P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V is equal to ഹാഫ് റോ വി, എമ്മിനെ റോവി ആക്കി. V ക്യാപിറ്റൽ V ആണ്, ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ V ആണ്, ഇത് വെലോസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ V, വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ V. ഹാഫ് റോ വി V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ വി GH2 മൈനസ് റോ വി GH2 മൈനസ് റോ വി GH1. റോ വി GH2 മൈനസ് റോ വി GH1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമ്മിനൊക്കെ റോ വി ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ RHSനും LHSനും എല്ലാ ടേമിലും V ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം എല്ലാത്തിനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, വോളിയം എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ വോളിയം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി P1 മൈനസ് P2 ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH2 മൈനസ് റോ GH1. റോ GH2 മൈനസ് റോ GH1. ഇനി ഞാൻ 1L ഒരു ടേമിലും 2L ഒരു സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് റോ GH1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും പ്ലസ് ആയി. സോ P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH2. ശരിയാണല്ലോ, 1 ഒരു സൈഡിലും 2 ഒരു സൈഡിലും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ P എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഈ ടേം 2 ഉണ്ട്. ദെർഫോർ P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം. പ്രഷർ P പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറയും, പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. കാരണം എല്ലാത്തിനും വോളിയം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വോളിയം ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബെർണോളിസ് തിയറം. അപ്പോൾ ബെർണോളിസ് തിയറം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇപ്പോൾ ബെർണോളിസ് തിയറം ഓർമ്മിക്കാൻ ഇതാണ് പോയിന്റ്. പ്രഷർ P1 ഹാഫ് MV സ്ക്വയറിന് വരും ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ, MGHന് വരും റോ GH. അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. MGHന് വരും റോ GH, ഹാഫ് MV സ്ക്വയറിന് വരും ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പ്രഷർ P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH2. ഇതാണ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ,
ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ബർണോൾസ് തിയറി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഞാൻ എല്ലാ ടേമിനെയും റോ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റോ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്തോ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ബൈ റോ ജി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ റോ ജി. എല്ലാ ടേമിനും ഞാൻ റോ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് rho g h by rho g is equal to a constant by rho g. That is p by rho g plus v square by 2g. v square by 2g. Rho cut ചെയ്തു പോയി. ഇവിടെ rho g cut ചെയ്തു പോയി. rho g into rho g. അപ്പോൾ എന്താണ് h is equal to rho into g a constant ആണ്. a constant by constant another constant. 10 by 5 2. 10 constant 5 constant 2 മറ്റൊരു constant ആണ്. A constant by constant, another constant, that is a constant. Okay. So P by rho g plus V square by 2g plus H is equal to a constant. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ബർണോൾസ് തിയറം പറയാൻ പറ്റും. ബർണോൾസ് തിയറത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് P by rho g plus V square by 2g plus H is equal to a constant. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും P by rho g is called pressure head എന്ന് പറയും. Pressure head. പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2g നമ്മൾ പറയും വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയും. വെലോസിറ്റി ഹെഡ്. വെലോസിറ്റി ഹെഡ്. പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ്. പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് പ്ലസ് എച്ചിന് നമ്മൾ പറയും ഹൈറ്റ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഹെഡ്. equal to a constant. ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് പി ബൈ റോ ജി എന്താണ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പി ബൈ റോ ജി is pressure head, v square by 2g velocity head and h is gravitational head is equal to a constant. ഇങ്ങനെയും ബർണോൾസ് തിയറത്തിൽ പറയാം. അപ്പോൾ പ്രഷർ ഹെഡ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് പ്ലസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബർണോൾസ് തിയറം ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Work done due to pressure difference provides change in kinetic energy and change in potential energy. Pressure difference, work done due to pressure PV. Work done due to pressure difference P1 minus P2 into V is equal to volume capital V. P1 minus P2 into V is equal to K2 plus K2 minus K1 plus P2 minus P1. That is P1 minus P2 into V. That is equal to half mV2 square minus half mV1 square plus mgh2 minus mgh1. M നെ നമ്മൾ റോ വി ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ എമ്മിനെ റോ വി ആക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിലും വി ഉണ്ട്, വി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. സോ P1 മൈനസ് P2 is equal to ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH2 മൈനസ് റോ GH1. ഇനി 1 ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലും 2 ഒക്കെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. ദെൻ P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH1 is equal to P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ GH2. So P1 plus half rho V square plus rho GH is equal to a constant. That is called pressure energy per unit volume. And second term is called kinetic energy per unit volume. And third term is called potential energy per unit volume. That is equal to total energy per unit volume. That is equal to a constant. അതാണ് ബർണോൾസ് തിയറം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ ടേമിനെയും റോ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് ബർണോൾസ് തിയറം ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രഷർ പി ഓർമ്മിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ വരും ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ, എം ജി എച്ചിന് വരും റോ ജി എച്ച്. സോ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എല്ലാ ടൈമിനും റോ ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബൈ റോ ജി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ബൈ റോ ജി ഈസ് ഈക്വൽ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ റോ ജി. ദാറ്റ് ഈസ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഇവിടെ റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ 2g ആയി. ഇവിടെ റോ ജി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, എച്ച് ആയി. ദെൻ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് v square by 2g plus h is equal to a constant. P by rho g is called pressure head, v square by 2g is called velocity head, and h is called gravitational head. That is equal to a constant. ഇതാണ് ബർണോൾസ് തിയറം. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത്.
Applications of Bernoulli's theorem. Applications of Bernoulli's theorem. First of all, application F flux velocity. This derivation F flux velocity. Derive the expression of F flux velocity. Bernoulli's theorem is important application F flux velocity. What is F flux velocity? We have a container or a tank water, a liquid. This is a tank. Example water tank. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും, വളരെ ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സ്മോൾ, ഒരു ചെറിയൊരു പിൻ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് ഈ ഹോളിലൂടെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ആ ഹോളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ലിക്വിഡിനാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ വെലോസിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുക, സ്പീഡിനാണ് നമ്മൾ പറയുക എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി ഹോൾ ഈസ് കോൾഡ് എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഏരിയ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്, ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ്, ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം അതിലുണ്ടാവുന്ന ഹൈറ്റ് എച്ച് ഹൈറ്റാണ്. എച്ച് ഹൈറ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഞാൻ H1 ആയിട്ട് പറയുന്നു. ഈ ഹൈറ്റ് H1 മാറിപ്പോലെ ഹൈറ്റ് H1 ആണ്. ഈ ഹൈറ്റ് ഞാൻ H2 ആയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും ഹോൾ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് H2 ആണ്. ഹോളിൽ നിന്ന് ഈ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് H2 ആണ്. ടോട്ടൽ ലിക്വിഡ് H ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 പോയിന്റ്, ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലും, അതായത് ഈ സർഫസിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ബെർണോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ, ഒന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ, ഈ പോയിന്റ് 1, ഈ പോയിന്റ് 2, ഈ 2 പോയിന്റിൽ ഞാൻ ബെർണോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും, 1ലും 2ലും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി വരുവാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പോൾ ഹോളിലൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് ലിക്വിഡ് എങ്ങനെയാവും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറേ കാർബൺ പൗഡർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കാർബൺ പൗഡർ ഇങ്ങനെ വന്ന് താഴേക്ക് വരും. ഈ എയറിലെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെയാവുക, ഈ ഡയറക്ഷനിലാവുക. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതുവരെ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡൗൺവേർഡ് വെലോസിറ്റിയാണ്. എല്ലാ ലിക്വിഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക, ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുക, അതൊക്കെ താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഹോളിൻ്റെ എയറിലെത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിലെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെയാവുക, ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അതുവരെ ഡൗൺവേർഡ് വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വണ്ണിലും ഈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് എയറിൽ, ഹോളിൻ്റെ എയറിൻ്റെ പോയിന്റാണ് 2. ഈ 2 പോയിന്റിൽ ബെർണോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ് ബെർണോൾസ് തിയറം ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ബെർണോൾസിന് 3 ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബെർണോൾസ് തിയറം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രഷർ P, മറ്റൊന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ½ mv² പകരം ½ ρv². മറ്റൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് mgh ρgh. 3 പോയിന്റ്. ഒന്ന് പ്രഷർ, മറ്റൊന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ½ mv² പകരം ½ ρv², മറ്റൊന്ന് mgh ρgh. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ P പ്ലസ് പോരണ്ട് P1 പ്ലസ് ½ ρv1² ½ mv² പകരം ½ ρv1² പ്ലസ് mgh ρgh1 ആണ്. ρgh1 is equal to P2 plus ½ ρv2² plus ρgh2. ഇതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ P1 plus ½ ρv1² plus ρgh1 is equal to P2 plus ½ ρv2² plus ρgh2. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബെർണോൾസ് തിയറം P1 plus ½ ρv1² plus ρgh1 is equal to P2 plus ½ ρv2² plus ρgh2. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മനസ്സിലായല്ലോ? എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോയത്. ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ എഫ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബെർണോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും നമ്മൾ ബെർണോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ P1 plus ½ ρv1² plus ρgh1 is equal to P2 plus ½ ρv2² plus ρgh2. ഓക്കെ, 1ലും 2ലും. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ്, ഈ ഔട്ട്സൈഡിലെ പോയിന്റ് ആണ് 1. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ്.
അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ പി എ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പി എ പ്ലസ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കൂ. നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കിണറിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു. അപ്പോൾ കിണറിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുമ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ആ പൈപ്പിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ജെറ്റ് പോകുന്നതിൽ കാണാം. പക്ഷേ കിണറിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കിണറിൽ വെള്ളം താഴ്ന്നു പോകുന്നത് കാണാം, ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ വെള്ളം പതി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് പോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്കറിയാം, എ വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 ഏരിയ, വെലോസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 എ വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദെൻ വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 അപ്പോൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞെടുത്താണ് വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവല്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ വളരെ വളരെ വലുതാണ്, ഇവിടെ ഏരിയ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്, ശരിയാണല്ലോ? ആ കേസിൽ, അതായത് ഇതിന് വളരെ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും, നിയർലി സീറോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് തോന്നില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ജെറ്റ് പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നത് കാണാം. അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ പോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 ഏരിയ കുറഞ്ഞെടുത്ത് വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ V1 നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി V1 നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ V2 ആയിട്ട് പറയും, എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ ജെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി നമ്മൾ V2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0, ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ജെറ്റ് പോകുന്നുണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് V2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെയും 1 പോയിന്റിലും 2 പോയിന്റിലും നമ്മൾ ബെർണോളിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് പി എ പ്ലസ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പറയാം നിയർലി 0 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ 0 പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഹാഫ് റോ V1² 0 ആണ്. ഇനി അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ബേസിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് ലൈനിലെ ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ലൈനിലെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ റഫറൻസ് ലൈനിലുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോജി എച്ച് ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റോജി എച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രഷർ ജി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റഫറൻസ് ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ റഫറൻസ് ലൈറ്റ് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ 1 പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ജി റോജി എച്ച് ആണ്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ജി റോജി എച്ച് ആണ്. സോ പി എ പ്ലസ് റോജി 0 പ്ലസ് റോജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത പോയിന്റ് എവിടെയാ? ഈ ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ്. കാരണം ഇവിടുന്നാണ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ വരുക, അതൊരു വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് മോഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിലെത്തുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാവുക. അപ്പോൾ എഡ്ജിലെ പ്രഷർ എന്താണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ എഡ്ജിലെത്തണ്ട, ഇവിടെ എയറിലെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെയാവുക, അതുവരെ ഡൗൺവേർഡ് വെലോസിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് അതല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ എയറിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ്, എന്താണ് പി എ പ്ലസ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി V2 ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് റോ V2², ഹാഫ് റോ V2² പ്ലസ് ഇനി അവിടുത്തെ പ്രഷർ ജി റഫറൻസ് ലൈനിൽ അവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് H2 ആണ്. സോ റോജി H2 തന്നെയാണ് അവിടെ, റോജി H2. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോയിന്റ് പറയുന്നു, ഞാൻ 1 പോയിന്റിലും 2 പോയിന്റാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ബെർണോളിസ് തിയറം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഷർ P, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് mv² ഹാഫ് റോ V², പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി mgh വരെ റോ gh. അപ്പോൾ P1 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V1² പ്ലസ് റോ gh1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2² പ്ലസ് റോ gh2. ഇതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലും ബെർണോളിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സർഫസിലും മറ്റൊന്ന് ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബെർണോളിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സർഫസിലെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് പി എ. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എ വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ വി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 വെലോസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 ഏരിയ കൂടുതലെടുത്ത് വെലോസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറയും. ഇതൊരു ഹോളാണ്, ചെറിയൊരു പിൻ ഹോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറയും, ദാറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0. വെലോസിറ്റി 0 അല്ല, നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ V1 നിയർലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി അവിടുന്ന് പ്രഷർ ജിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. പ്രഷർ ജി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുക, ഇവിടുന്ന് റഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ്. സോ പ്രഷർ ജി ഈസ് റോ ജി എച്ച്. സോ പി എ പ്ലസ് 0 പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഹോളിൻ്റെ എഡ്ജിൽ എന്താണ്, അവിടെയും എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് പി എ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ V2² പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് റോ ജി H2 ആണ്, റോ ജി H2. ഇനി ഞാൻ
ഇവിടെ എന്താണ് പി എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഇനി ഞാൻ ഈ റോ ജി എച്ച് ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്താവും? റോ ജി എച്ച് മൈനസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഈ റോ ജി എച്ച് ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി. ഇവിടെ റോ വി ടു സ്ക്വയർ ബാക്കിയുണ്ട്. റോ ജി എച്ച് മൈനസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് റോ ജി ഉണ്ട്, അത് പുറത്തെടുത്തു. റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ഓക്കെ, ഇനി 2 ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താവും? 2g ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ. എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഫിഗറിൽ നോക്കൂ, ഇത് എച്ച് ആണ്, ഇത് എച്ച് ടു ആണ്. സോ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ എച്ച് വൺ. ശരിയല്ലേ? ഈ എച്ചിൽ നിന്നും എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ കിട്ടും. സോ 2g h1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സ്ക്വയർ. ദർഫോർ v2 is equal to root 2g h1. v2 is equal to root 2g h1. This is flux velocity. ഇതാണ് flux velocity derivation, root 2g h1. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, a stone dropped from a height. ഒരു കല്ല് താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2gh. അത് വെലോസിറ്റി, ആ ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി റൂട്ട് 2gh ആണ്. അതുപോലെ ഈ ലിക്വിഡ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? h1 ആണ്. ദെൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു root 2g h1 where v2 is called flux velocity. ഇതാണ് ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി ഡെറിവേഷൻ. ഇതും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബെർണോളിസ് തിയറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഒന്ന് ബെർണോളിസ് തിയറം ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റിയും. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. ഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2g h1. Okay, next application. Just മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ. അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ ഇസ് എ ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്. ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വെഞ്ചുറിമീറ്റർ. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ ഇസ് എ ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്. Vencurimeter is a flow measuring device. Application Bernoulli's theorem. What is the application of vencurimeter? Bernoulli's theorem is the application vencurimeter. Application for vencurimeter. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇതൊരു പോയിന്റാണ് വെഞ്ചുറിമീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ. എയറോഫോയിൽ. ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും വെഞ്ചുറിമീറ്ററാണ്. വെഞ്ചുറിമീറ്റർ മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ. ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ. അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെതും വെഞ്ചുറിമീറ്റർ, ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ബെർണോൾസ് തിയറും തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ബ്ലോവിംഗ് ഓഫ് റൂഫ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി വിൻഡ്. കൊടുങ്കാട്ടിൽ മേൽക്കൂരകൾ പറന്നു വന്ന കേസ്, മേൽക്കൂരകൾ പൊങ്ങി പറന്നു പോകും. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും എന്താണ്? ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെഞ്ചുറിമീറ്റർ ഇസ് എ ഫ്ലോ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. മറ്റൊന്ന് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ എയറോഫോയിൽ, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. മറ്റൊന്ന് ബ്ലോവിംഗ് ഓഫ് റൂഫ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി വിൻഡ്, കൊടുങ്കാട്ടിൽ മേൽക്കൂരകൾ പറന്നു വന്ന കേസിലും അതിൻ്റെ കേസൊക്കെ ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് atomizer or sprayer. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സ്പ്രെയർ ഓർ ആറ്റോമൈസർ, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും ബെർണോൾസ് തിയറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. ബെർണോൾസ് തിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. വൺ വെഞ്ചുറിമീറ്റർ, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ഓർ എയറോഫോയിൽ, ബ്ലോവിംഗ് ഓഫ് റൂഫ് ഡ്യൂറിങ് ഹെവി വിൻഡ്, ആൻഡ് ആറ്റോമൈസർ ഓർ സ്പ്രെയർ. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിൽ രണ്ട് കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കേസ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ്. മറ്റൊന്ന് ബെർണോൾസ് തിയറാണ്.
അതും ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ്. Surface tension. What is surface tension? It's a property of a liquid to minimize its surface area. ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുക. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്, അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇത് കാണിക്കും. So this is a property of a liquid to minimize its surface area is called surface tension. What is surface tension? Surface tension S അല്ലെങ്കിൽ T, ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ കൊടുക്കുക, S or T. Surface tension S or T. Surface tension is equal to force by free interface length F by L or work by area. Surface tension is equal to force by free interface length or work by area. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. Surface tension F by L or free length, free interface length or free interface area.
force by length or work by area, surface tension. SI unit of surface tension is Newton per meter. Newton per meter. SI unit Newton per meter. Surface tension Newton per meter. Dimension formula നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം surface tensionന്റെ എത്രയാണ് Newton ml t raised to minus 2 divided by L, that is equal to m t raised to minus 2. Surface tension m t raised to minus 2. SI unit Newton per meter. Surface tension is equal to force by length or work by area. ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ്ത് ഓർ വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിം ABCD കൺസിഡർ ചെയ്യും. ABCD അതിൽ AB മൂവബിൾ ആണ്. ശരിക്കും ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോൻ്റെ ഫ്രെയിം പോലെ ഇത് മാത്രം ഈ ഫ്രെയിമിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ, AB ഇതിനകത്തൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാവും, ഈ സ്ലൈഡറിലൂടെ AB ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. DC ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്, AB മാത്രം മൂവബിൾ ആണ്. AB ഒരു സ്ലൈഡറിനകത്തോട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്ലൈഡറിനകത്ത് AB ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ABക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൂടെ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിം ABCD ആൻഡ് സൈഡ് AB ഈസ് മൂവബിൾ. സൈഡ് AB മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോപ്പ് ഫിലിം കോട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് ഒരു സോപ്പ് ഫിലിമിനകത്തേക്ക് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പതിയെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ഫ്രെയിം എന്താണ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടേക്കൺ ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സോപ്പ് ഫിലിം കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് ഫിലിമും കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. സോപ്പ് ഫിലിം പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത്? ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, സോപ്പ് ഫിലിമാണ്, ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആണ്. പക്ഷേ AB മൂവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പതിയെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ AB ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ Δx പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് L ആണ്, സ്ലൈഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് L ആണ്. ഇത് മൂവ് ചെയ്തു ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇത് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് Δx ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഡൺ നടക്കും. So what is work done? Work done is equal to force into displacement, F into delta x. അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തത്? Delta x ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തത്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു F into delta x. F into delta x. ഫോഴ്സ് ആര് കൊണ്ടാണ്? സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത്. ശരിയല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ? സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫോഴ്സ് ബൈ ഫ്രീ ഇന്റർഫേസ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇന്റർഫേസ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ലിക്വിഡ് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും എയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും എയർ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഇവിടെ എയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്? 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡ്രോപ്പും ബബിളും നമ്മൾ നോക്കുക. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ആണ്, ഇവിടെയാണ് എയർ ഉള്ളത്. ഒരു ഇന്റർഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബബിൾ ആണെങ്കിൽ അകത്തും എയർ ആണ്, പുറത്തും എയർ ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്? 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും എയർ ആണ്, ഇവിടെയും എയർ ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫിലിം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും എയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും എയർ ഉണ്ട്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു F by 2L. 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് എയർ, ഇവിടെ ലിക്വിഡ് എയർ. സോ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു F by 2L. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ F ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2L. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2L. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2L into delta x. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2L into delta x. ഓക്കെ, സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2L into delta x. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം L delta x എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. L delta x എന്താണ്? അത് മൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് L into delta x? നോക്കൂ, L into delta x ഈസ് ഏരിയ. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു 2A. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു 2A. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു 2A. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ 2A. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. എത്ര ഏരിയ? 2 ഇന്റർഫേസ് ഏരിയ. കാരണം ഇവിടെയും എയർ ആണ്, ഇവിടെ ഏരിയ ആണ്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ 2A. ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫിലിമിന്റെ കേസിൽ. ഈ കേസിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫിലിം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു F into delta x. ദാറ്റ് ഈസ് S ഈസ് ഈക്വൽ F by 12.
then F is equal to S into 2L. So work done is equal to S into 2L into delta X. So W is equal to S into 2A. So S is equal to W by 2A. W by 2A. Surface tension is equal to work by 2A. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്. ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് ഡൺ. ഒരു ലിക്വിഡിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആവണോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആവണമെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സർഫസ് ടെൻഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് വർക്ക് ബൈ ഏരിയ ആണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ F by L ആണ്. സോ ഹിയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ. Work done is equal to surface tension into area. That is, work done is equal to surface tension into area is 4 pi r square. Surface tension is equal to S into 4 pi r square. W is equal to S into 4 pi r square. That is, W is equal to 4 pi r square S. W is equal to 4 pi r square S. ഇതാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വർക്ക് ഡൺ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്. ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വർക്ക് ഡൺ W is equal to 4 pi r square S. Surface tension is equal to work by area. Work done is equal to surface tension into area. That is equal to S into 4 pi r square. That is equal to 4 pi r square S. ഇതാണ് പോയിന്റ്. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ബബിൾ. ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ബബിൾ. ബബിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. കാരണം അകത്തും എയർ ആണ് പുറത്തും എയർ ആണ്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ 2A. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ 2A. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു S into 2A. Surface tension into 2A. That is, work done is equal to S into 2 into 4 pi r square. S into 2 into 4 pi r square. So work done is equal to 8 pi r square S. Work done is equal to 8 pi r square S. Work done is equal to 8 pi r square S. Surface tension is equal to work by 2A. That is S into 2A. That is S into 2 into 4 pi r square. So work done is equal to 8 pi r square S. ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് ഡൺ ആണ് 8 pi r square S. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് 4 pi r square S. ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഫോമിങ് എ ബബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഒന്ന് പാസ്കൽസ് ലോയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞത് ലിക്വിഡ് കോളം, പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. പിന്നീട് ബർണോളിസ് തിയറം. പിന്നെ ബർണോളിസിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. ഇനി അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ്. എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ്. ഇത് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ. എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ്. ഒരു ഡ്രോപ്പിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്സസ് പ്രഷർ. ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം, ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ കൊണ്ടെന്തോ ഈ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ എക്സേർട്സ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും. അതേപോലെ അപ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ അതേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതെന്താവും? ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറും. പ്രഷർ രണ്ട് ഈക്വൽ. അങ്ങനെ പ്രഷർ അങ്ങോട്ടും സർഫസ് അൺഈക്വലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാം. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിന് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൽ ആദ്യം പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഡെൽറ്റ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്. ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ്. ഈ സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനകത്ത് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എത്ര? ഡെൽറ്റ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഡൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ. പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ. വാട്ട് ഈസ്
work done is equal to force into displacement. എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് ഡെൽറ്റ ആർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ. എഫ് ആര് കൊണ്ടാണ്? പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടായത്. സോ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ദർഫോർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഏരിയ എത്രയാണ്? 4πr². കാരണം ഇവിടെയാണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത്, എന്നിട്ടാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം 4πr² ആണ്. സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു 4πr². പ്രഷർ ഇൻറ്റു 4πr². ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു 4πr². സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു 4πr² ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇത് ഡെൽറ്റ ആർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ നടന്നു. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ. വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ? പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ശരിയാണല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 4πr². ഏരിയ അവിടെ 4πr² ആണ്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 4πr². സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് 4πr². സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു 4πr² എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ. എഫ് എത്രയാണ്? പി ഇൻറ്റു 4πr² ഡെൽറ്റ ആർ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർഫസ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? അതേപോലെ വർക്ക് എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തും. സോ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ പഠിച്ചതാണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഏത് ഏരിയ? ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഏരിയയിലാണ്, ഈ ഏരിയയിൽ. ഓക്കെ. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് വർക്ക് ബൈ ഡെൽറ്റ എ. ഈ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു സ്പിയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, എത്രയാണ്? ആർ റേഡിയസ് ആണ്. ഇത് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. തൽക്കാലം സമയത്തോടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഈ ഏരിയ, ഈ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം. 8πr ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. ഈ ഏരിയ 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. ഓർമ്മയുണ്ടാണ്? 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ഡെൽറ്റ എ. എന്താണ്? എത്ര ഏരിയ ആണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അത്ര ഏരിയയിലാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ എ ആണ്. ഈ ഏരിയ മാത്രം, ഈ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. അത് ഏരിയ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഏരിയ എത്രയാണ്? 8πr ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. ഈ എക്സ്ട്രാ ഏരിയ 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ എസ് ഇൻറ്റു 8πr ഡെൽറ്റ ആർ. സോ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഈ രണ്ട് വർക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും സർഫസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണും ഈക്വൽ. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ P into 4πr² delta r is equal to S into 8πr delta r. P into 4πr² delta r is equal to S into 8πr delta r. Delta r cancel ചെയ്തു പോയി. 4π 8π 2 times പോയി. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? P into r² is equal to എസ് ഇൻറ്റു 2r ഉണ്ട്. ഒരു r² ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു r ആയി. സോ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s ബൈ ആർ. സോ എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s ബൈ ആർ. എക്സസ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s ബൈ ആർ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ആർ ബി ദ കൺസിഡർ എ സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ. കൺസിഡർ എ സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എസ്. അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എസ് ആണ്, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എത്ര? ഡെൽറ്റ ആർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ. ആര് കൊണ്ട്? പ്രഷർ കൊണ്ട്. പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
So F into delta R. What is pressure? Force by area. That is F, force is equal to P into A. Pressure is actual area act. So force is equal to pressure into area. That is force is equal to P into 4 pi R square. P into 4 pi R square. So W is equal to P into 4 pi R square delta R. W is equal to P into 4 pi R square delta R, equation number 1. Okay. This is one point. Work done is equal to force into displacement, pressure is equal to force by area, force is equal to pressure into area, then force is equal to P into 4 pi R square. So W is equal to P into 4 pi R square delta R, equation number 1. This is surface tension. That surface tension surface tension is equal to work by a area. This area is work. This is entire area. So surface tension is equal to W by delta A. Therefore, W is equal to S into delta A. That is equal to S into 8 pi R delta R. S into delta A, that is equal to S into 8 pi R delta R. So W is equal to S into 8 pi R delta R, equation number 2. W is equal to S into 8 pi R delta R, equation number 2. At equilibrium 1 is equal to 2. But we will equate P into 4 pi R square delta R is equal to S into 8 pi R delta R. Cut P is equal to 2S by R. This is the excess pressure inside the drop. At the derivation, excess pressure inside the bubble. Excess pressure inside the bubble. At the derivation. So bubble and drop difference bubble and drop bubble two interface two interface agathum porthum air ആണ് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ നേരത്തെ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബബിൾ എടുത്തു ബബിളിന്റെ റേഡിയസ് r ആണ് അത് പ്രഷർ കൊണ്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അത് ഡെൽറ്റ r ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ r ആണ് അഗൈൻ നമ്മൾ എഴുതി വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് f ഇൻടു ഡെൽറ്റ r f r കൊണ്ട് പ്രഷർ കൊണ്ടാണ്. So pressure is equal to force by area. So force is equal to pressure into area. That is equal to P into 4 pi R square. P into 4 pi R square. So work done is equal to force P into 4 pi R square. I will substitute P into 4 pi R square delta R. Equation number 1. P into 4 pi R square delta R. In surface tension case, surface tension then surface tension is equal to work by 2 interface 2 delta A that is the important point. That is bubble and drop difference. Bubble work by delta A one interface sorry drop interface because drop in the liquid bubble bubble case interface so work S is equal to W by 2 delta A. But delta A by heart delta A is equal to 8 pi R delta R ആണ്. Delta A 8 pi R delta R ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടാണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ എക്സ്ട്രാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 8 pi R delta R ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 2 ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. സോ S is equal to W by 2A. So S is equal to W by 2 into 8 pi R delta R. That is equal to W by 16 pi R delta R. So surface is equal to W by 16 pi R delta R. So W is equal to S into 16 pi R delta R. 16 pi R delta R. W is equal to S into 16 pi R delta R, equation number 2. So W is equal to P into 4 pi R square delta R, equation number 1, and W is equal to S into 16 pi R delta R, equation number 2. At equilibrium 1 is equal to 2. 1 and 2 equal. That is P into 4 pi R square delta R is equal to S into 16 pi R delta R. Delta R cancel away. 4 pi 16 pi 4 times cancel away. R square cancel away R I. Then P is equal to 4S by R. So excess pressure inside the bubble is equal to 4S by R. But bubble and drop
ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു 8πr ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16πr ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു 16πr ഡെൽറ്റ ആർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ പ്രഷർ 4s/r ആവും. ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ പ്രഷർ 2s/r ആയി മാറും. ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബബിൾ. ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്? ഇതൊരു ലിക്വിഡ് മീഡിയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിളായിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു, താഴേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല, ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്, ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ്, ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ ലിക്വിഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും, ശരിയാണല്ലോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 1 ആവും, 2 ആവും, 3 ആവും, 4 ആവും. പക്ഷേ ലിക്വിഡ് നില മീഡിയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 1 ആയി, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി 2 ആയി, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി 3 ആയി, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി 4 ആയി, പിന്നീട് 4ൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആവുകയും പിന്നീട് അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മാത്രം മൂവ് ചെയ്യും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമമായി, പിന്നീട് അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഷുവറായിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. 0 ആയി, 1 ആയി, 2 ആയി, 3 ആയി, 4 ആയി, എത്രയോ ആവാം, 6 ആയി. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി, ആ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി മാത്രം പിന്നീട് ട്രാവൽ ചെയ്യും, കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാവൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ഒരു ബോഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, ലിക്വിഡിൽ മൂവ് ചെയ്തു, വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അറ്റ് എനി പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ആ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി വരും. വീണ്ടും ലിക്വിഡ് മീഡിയം, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആ സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പ്, ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പാണ്, ഈ സ്പെറിക്കൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമമായി. അപ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റി മാക്സിമം യൂണിഫോം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിലാകുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും, കാരണം ആക്സിലറേഷൻ 0 ആണ്. ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ 0, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലയാണ്? ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ്, mg ആക്ടിങ് ഡൗൺ. മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ട്രസ്റ്റ് ആണ്, കാരണം ലിക്വിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലിക്വിഡിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് അതിനെ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് നമ്മൾ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. അപ്ട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, പൊക്കാൻ, ലിഫ്റ്റിംഗ്, ഒരു പൊക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കാണിക്കും, അപ്ട്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അപ്ട്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയുന്നു, റോ ബി ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിയർ. റോ ബി ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പിയർ. Rho b be the density of sphere, rho l be the density of liquid. ഇങ്ങനെ പറയാം, rho b density of സ്പിയർ ആണ്, ബോഡിയാണ്. rho l be the density of liquid ആണ്. ഞാൻ രണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി rho l ആണ്, ബോഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി rho b ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് mg എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, താഴോട്ട്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മളെ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സോ അപ്പോൾ അപ്ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്ട്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പോൾ അപ്ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക, അപ്ട്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ വി ജി. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക തൽക്കാലം. അപ്ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ വി ജി. റോയൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്, വി ആ ബോഡിൻ്റെ വോളിയം, ജി. അപ്പോൾ നമ്മളെ വോളിയം വി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പൊക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും, നമ്മൾ ലിക്വിഡിനകത്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ റോയൽ വി ജി ആയിരിക്കും. അപ്ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റോയൽ വി ജി. മറ്റൊന്നിക്കറിയാം, ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബോഡി എയറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡായിരിക്കില്ല എവിടെ ഉണ്ടാവുക, വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക, ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാവുക.
ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഒരു വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൽ ഒരു റെസൽ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡും ബോഡിയും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, അതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 pi eta RV. 6 pi eta RV. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ലിക്വിഡ് അതിനെ പൊക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും, അതാണ് അപ്ത്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ വി ജി. വി വോളിയാണ്, ജി വി ആ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന് വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, ഒരു ഒരസുണ്ട് വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് 6 pi eta RV. Eta coefficient of viscosity. Eta is called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Eta is called coefficient of viscosity. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റി വരക്കാം. Sphere and the weight mg acting down, ഇങ്ങോട്ട് അപ്ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്ത്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? റോയൽ വി ജി, വോളിയാണ് വി ജി. അപ്ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരാണ്ട് വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, അത് എത്രയാണ്? 6 pi eta RV മുകളിലോട്ടുണ്ടാവും. 6 pi eta RV, വി വെലോസിറ്റിയാണ്, ആർ റേഡിയസ്, ഈറ്റ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എം ജി ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോഡി താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് രണ്ടുപേരും ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് അപ്ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, റോയൽ വി ജി, വി വോളിയാണ്, മറ്റ് 6 pi eta RV. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ബോഡി ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറാണ് എന്താണ്? അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കണം. സോ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ്. അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയി. ഇവിടെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലായി, ഏതൊക്കെയാണ്? 6 pi eta RV, ഈറ്റ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി, 6 pi eta RV പ്ലസ് റോയൽ വി ജി, ഇത് വെലോസിറ്റി, ഇത് വോളിയാണ്, റോയൽ വി ജി സീക്വൽ ടു എം ജി. 6 pi eta RV plus royal VG is equal to mg. That is 6 pi eta RV plus royal VG is equal to m. നമ്മൾ എമ്മിനെ പിടിച്ച് റോ വി ആക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എം റോ വി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയാണ്. എമ്മിനെ റോ വി ആക്കി മാറ്റും. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ മാസ് ബൈ വോളിയം, മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ റോ വി. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ റോ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമ്മിനെ റോ ബി വി ആക്കി മാറ്റും. റോ ബി വി ജി, എം റോ ബി വി ജി. So 6 pi eta RV plus royal VG is equal to rho B VG. M mass of the body, but density of body is rho B, density of liquid is royal. So 6 pi eta RV plus royal VG is equal to rho B VG. So 6 pi eta RV is equal to 6 pi eta RV is equal to rho B VG minus royal VG. 6 pi eta RV is equal to rho B VG minus royal VG. That is 6 pi eta RV is equal to 6 pi eta RV is equal to rho B minus royal into VG. Rho B minus royal into VG. 6 pi eta RV is equal to rho B minus royal into VG. That is 6 pi eta RV is equal to rho B minus royal into V. എത്രയാണ് V? വോളിയം എന്താണ്? സ്പിയർ ആണ്. സ്പിയറിന്റെ വോളിയം 4/3 pi r cube ആണ്. സോ 4/3 pi r cube into G. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ? റോ ബി മൈനസ് റോയൽ ഇൻറ്റു വി ജി. വോളിയം 4/3 pi r cube G. That is 6 pi eta RV is equal to, okay,
6 pi eta RV is equal to rho B minus rho L into 4 by 3 pi R cube G. The pi cancel ചെയ്തു പോയി. ഇവിടെ ഒരു R ഉണ്ട്, R ക്യൂബിൽ കട്ട് ചെയ്തു, R സ്ക്വയർ ആയി. 6ലും 4ലും 2 പോവും, ഇവിടെ 3 ടൈംസ്, ഇവിടെ എത്രയാണ് 2 ടൈംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് V ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ V is equal to ഈ 3 താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 2/9 ആവും. 2/9 ഇവിടുന്നുണ്ട് R സ്ക്വയർ G ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എൽ ബൈ ഇവിടെ ഒരു ഈറ്റയും കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു, ഈറ്റ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു, ഇവിടെ ഈറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു. ദെൻ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/9 ഇൻറ്റു R സ്ക്വയർ G ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എൽ ബൈ ഈറ്റ. റോ ബി മൈനസ് റോ എൽ ബൈ ഈറ്റ. 2/9 ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എൽ ബൈ ഈറ്റ. ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ പോയിന്റിൽ അതായത് ഒരു ബോഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ലിക്വിഡ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം അതുപോലെ യൂണിഫോം ആവും. അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്പിയർ മാക്സിമം ആൻഡ് യൂണിഫോം, ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. അപ്പം ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആയി. വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്താവും, 0 ആയി മാറും. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയി മാറും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഷുവറായിട്ടും 0 ആയി മാറും. At any point net force is equal to 0. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആവും. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആവും. അപ്പും ഡൗണും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഒന്ന് mg വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന് ലിക്വിഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ലിക്വിഡിനകത്ത് ലിക്വിഡ് നമ്മളെ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അതാണ് അപ്ത്രസ്റ്റ്. അത് തൽക്കാലം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. റോയൽ ബി ജി, അപ്ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബി ജി ആണ്. അപ്ത്രസ്റ്റ് റോയൽ ബി ജി ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് എത്രയാണ്, റോയൽ ബി ജി ആണ്. മറ്റൊന്നുണ്ടാവും വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് 6 pi eta RV ആണ്. വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് 6 pi eta RV ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 2 പോയിന്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് അപ്ത്രസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്. 6 pi eta RV വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, അപ്ത്രസ്റ്റ് റോയൽ ബി ജി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg. സോ 6 pi eta RV പ്ലസ് റോയൽ ബി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിനെ നമ്മൾ റോ ബി ആക്കി മാറ്റും. എം മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയാണ്, അപ്പോൾ റോ ബി ബി ജി ആണ്. സോ 6 pi eta RV is equal to rho b bg minus royal bg. That is 6 pi eta RV is equal to rho b minus royal into bg. B എന്താണ്, സ്പിയർ ആണ്. സ്പിയറിന്റെ വോളിയം 4/3 pi r ക്യൂബ് ആണ്. സോ 6 pi eta RV is equal to rho b minus royal into 4/3 pi r ക്യൂബ് g. അതിൽ r കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ b is equal to 2/9 r square g into rho b minus royal by eta. This is called terminal velocity. ഇതാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി പറയുക. ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഇതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ലിക്വിഡ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം, മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, മറ്റൊന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, മറ്റൊന്ന് ബർണോളിസ് തിയറം, പിന്നീട് ബർണോളിസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി, പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ്, എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബബിൾ. പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. ഇനി ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാപ്പിലറി റൈസ്. അടുത്ത പോയിന്റ് കാപ്പിലറി റൈസ്. കാപ്പിലറി റൈസ് എന്താണ് കാപ്പിലറി നിങ്ങൾക്കറിയാം. എ നാരോ ട്യൂബ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ എ liquid rises with a height h. That phenomenon is called capillary rise. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാരോ ട്യൂബ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ലിക്വിഡ് ഒരു ഹൈറ്റ് വരെ റൈസ് ചെയ്യും, അവിടെ റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ പൊങ്ങി വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. ആ ഹൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലറി റൈസ് പറയാം. നാരോ ട്യൂബ് ഡിപ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് റൈസസ് വിത്ത് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് കാപ്പിലറി റൈസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പിലറി റൈസ് പറയാം. ഇത്രയും ലിക്വിഡ് അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിനൊരു മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാം.
ഈ ട്യൂബ് ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വന്ന് നിന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് തീറ്റ. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തെ അത് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നുണ്ട്. mg വെള്ളത്തെ അത് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. എത്ര വാട്ടറിൻ്റെ mg വെള്ളത്തെ റൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? mg ആണ്. അപ്പോൾ mg വെള്ളത്തെ ആരാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലാണ് ഏറ്റവും പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് mg വെള്ളത്തെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ്. ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് അതിനെ ഉയർത്തുക. പക്ഷേ ലിക്വിഡ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ. ഷുവറായിട്ട് ഇത് തീറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എഫിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എഫ് കോസ് തീറ്റ, ഇത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. എഫ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റാണ് പറയേണ്ടത്. കാപ്പിലർ റൈസ് എച്ച് ആണ്, ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ആൻഡ് തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓർഡിനറി ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വലിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സാണ് ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക. പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. സോ എഫ് കോസ് തീറ്റ rises the liquid of weight mg. mg വെള്ളത്തെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ ആണ്. സോ എഫ് കോസ് തീറ്റ റൈസസ് ദി ലിക്വിഡ് ഓഫ് വെയിറ്റ് mg. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg. എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ mg. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിനെ പൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ്. സർഫസിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ പൊക്കുക. Force due to surface tension rises the liquid of weight mg. So surface tension is equal to force by interface length. Force by അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഇൻട്രസ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ലെങ്ത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ 2πr ആണ്. ഇൻ്റർഫേസ് ആ ഗ്ലാസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ 2πr. S is equal to f by 2πr. R be the radius of the tube. Surface tension is equal to force by length, interface length, around 2πr. So S is equal to f by 2πr. Then f is equal to s into 2πr. F is equal to s into 2πr. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then that is s 2πr cos theta is equal to mg. S 2πr cos theta is equal to mg. എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും? റോ വി ആക്കി മാറ്റും. സോ എസ് 2πr കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി ജി. ഇനി റൈസ് ചെയ്ത വോളിയം എന്ത് ഷേപ്പാണ്? സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു πr സ്ക്വയർ എച്ച്. വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു πr സ്ക്വയർ എച്ച്. സോ എസ് 2πr കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ πr square h into g. S 2πr cos theta is equal to rho v πr square h into g. അപ്പോൾ അതിൽ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ആറായി. നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s cos theta ബൈ റോ ആർ ജി. എച്ച് കിട്ടി. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s cos theta ബൈ റോ ആർ ജി. ഇതാണ് കാപ്പിലറി റൈസ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട്, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട്, സർഫസ് ടെൻഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്ട്. അതിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ഒരു നാരോ ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എച്ച് ഹൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഈ ട്യൂബിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തു. ആ ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ്. ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എസ് ആണ്. അപ്പോൾ mg വെള്ളത്തെ ആരോ ഒരാൾ പിടിച്ചു നിർത്താതെ അവിടെ നിൽക്കില്ല. ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോ ഒരാളെ പൊക്കി നിർത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറയുക. സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് അതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ലിക്വിഡ് ഓർഡിനറി ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും, ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് വലിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വലിക്കുക. അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു. എഫ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ്? മനസ്സിലായി എഫ് കോസ് തീറ്റയാണ്.
So F cos theta rises the liquid of weight mg. അത് ആദ്യം പോയിന്റ് എഴുതുക. F cos theta rises the liquid of weight mg. So F cos theta is equal to mg. F ആര് കൊണ്ട്? സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ബൈ ഏരിയ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ്. സോ ഹിയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ്ത്, ഇന്റർഫേസ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർഫേസ് ലെങ്ത് 2πr ആണ്. സോ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു F ബൈ 2πr. സോ F ഈസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു 2πr. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫിനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. S ഇൻറ്റു 2πr കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg. എമ്മിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ റോ വി ആക്കും. റോ വി ജി. എത്ര വോളിയാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്? സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് വോളിയം റൈസ് ചെയ്തത്, കാരണം ഇത് ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം നമ്മൾ എഴുതി πr²h ആണ്. ഇവിടെ മാറ്റി S ഇൻറ്റു 2πr കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ πr²hg. അപ്പോൾ അതിന് h കണ്ടെത്തി 2s കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ആർ ജി. സോ കാപ്പിലറി റൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ജി. കാപ്പിലറി റൈസ് h ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ആർ ജി. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്സാമിനേഷൻ ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എന്താണ് എക്സസ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളം എച്ച് റോ ജി. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ എച്ച് റോ ജി. അത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗേജ് പ്രഷറും ഒന്ന് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷറും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പാസ്കൽസ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ്. അതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, A1 V1 ഈസ് ഈക്വൽ A2 V2. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. മൂന്നാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ ബെർണോളിസ് തിയറം ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി. അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നീട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കേസാണ് പിന്നീട് വന്നത്. അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ഡ്രോപ്പ് ആണ്. പിന്നീട് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബബിൾ ആണ്. പിന്നീട് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. പിന്നീട് വരുന്നത് കാപ്പിലറി റൈസ് ആണ്. ഇത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാർട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇത് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജിലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.